स्टूडेंट्स कल असी अपना सैकेंड एसे +1 क्लास का जनरल इंग्लिश का द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी स्टार्ट किया। आलमोस्ट हाफ ऑफ द चैप्टर असी कर चुके हैं। खुशवंत सिंह जी का लिखा हुआ चैप्टर है जो उन्होंने अपने दादी जी बारे लिखा है कि उन्होंने रिलेशनस दादी जी नाल किस तरह के सीगे। अज आप अगे कंटिन्यू करते हैं। तो जेकर किसी बच्चे ने पहला वाला कल वाला मेरा लैक्चर नहीं अटेंड किया तो बड़ा जरूरी है उसनों सुनना। तो चलो हुण तो तुसीं कंटिन्यू कर लो, लेकिन जे तुहाडा कल वाला लैक्चर तुसीं नहीं सुनिया तो बाद दे विच तुसीं ये जरूर सुन लियो। मैं उसका लिंक तुहानूं कल तुहाडे ग्रुप च भेजता सीगा। हुण आपां अगे कैरी ऑन करते हैं जी। कहते जिमें ही समा बीतता गया, एज ईयर्स रोल्ड बाय, समा बीतता गया, रोल बाय का मतलब समा बीतना। वी सॉ लैस ऑफ ईच अदर, असीं एक दूसरे नूं घट मिलन लगे। हुण तुहानूं पता बच्चा जिहड़ा खुशवंत सिंह जी है वो हुण अपना पिंड छड्ड के शहर जा चुके, ठीक है। तो हुण उहदी दादी माँ भी नाल ही गई है। प्रॉब्लम की है, हुण उहदियां पढ़ाइयां ज़्यादा वड्डियां हो गईयां ते हुण जिहड़ा पोता है वो ज़्यादा अपना टाइम पढ़न च ज़्यादा ला रहे है, तो दादी माँ वाल वो हुण घट टाइम दे पा रहे है। कुछ समय लई शी कंटिन्यू टू वेक मी अप, मैनू वो सवेरे उठाती रही। वेक मी अप, वेक अप का मतलब उठाना। एंड गैट मी रेडी फॉर स्कूल, मैनू स्कूल जान दे रेडी करती रही, मैनू रेडी करती रही कि मैं स्कूल जावां। देखो उन्हें पिंड दे विच सारे काम कीते सी। तुहानूं याद होना आपां कल की करे कि वो सवेरे उसनूं उठांदी, नहलांदी, कपड़े पहनांदी, नाल वो अपने भजन भी गाई जाती, पाठ भी करी जाती, ये होप नाल कि मेरा पोता कदे ये पाठ सुनूगा मेरा ध्यान नाल ते सिखूगा। पोते नूं उसदी आवाज़ बड़ी पसंद सी, लेकिन पाठ कदे नहीं याद होया। तो फिर उस दे नाल स्कूल भी जाती, फिर उन्होंने वापस लैके भी आती। तो रस्ते च उन्होंने डॉग्स मिलते ते बेही रोटी खा के जाते, ते बाकी जड़ियाँ रोटियां सीगियां वो डॉग्स नूं वो खिलाते। तो ये सारा जिहड़ी स्टोरी है बेटा आपां कल पढ़ी है। कहते जदों मैं वापस आंदा स्कूल तो शी वुड आस्क मी, मैनू वो पुछदी कि व्हाट द टीचर हैड टॉट मी, कि तेरे टीचर ने तैनूं की पढ़ाया। जिवें एक माँ बाप पुछदे हुंदे हैं, तो दादी भी अपने पोते नूं पुछदी है कि अज तू स्कूल च की पढ़िया। कहते मैं उन्होंने इंग्लिश वर्ड्स दसदा, क्योंकि हुण अंग्रेजी स्कूल च पढ़दा है, इंग्लिश वर्ड्स दसदा अते कुछ वैसटर्न साइंस, वैसटर्न का मतलब पश्चिमी, पश्चिम का मतलब की होया जिहड़ा साडे यूरोप होया, USA होए, ये सारे देश साडे वैसटर्न च ने। कैनेडा ये सारे वैसट च ने, पश्चिम च ने। तो उधरली जिहड़ी साइंस है तो उन्हां दी लर्निंग बारे दसदा मैं कि मैं की सिक्ख्या। द लॉ ऑफ ग्रैविटी, हुण ये सारियां चीज़ां तुसीं बेटा अपनियां स्कूल जिहड़े 10वीं तक दे उहदे च पढ़ियां ने। लॉ ऑफ ग्रैविटी, गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत, आर्कीमिडीज प्रिंसीपल, ये भी तुसीं आर्कीमिडीज का सिद्धांत, पास्कल का सिद्धांत इकट्ठे ही आते हैं, तुसीं पढ़े होणगे। द वर्ल्ड बीइंग राउंड, के संसार गोल है, दुनिया गोल है, ये सारियां चीज़ां मैं अपनी दादी नूं दसदा कि मैं अज अपने स्कूल दे विच ये चीज़ां पढ़ियां। साइंस दीयां गल्लां दसदा, इंग्लिश दीयां गल्लां दसदा, है ना। हुण दादी नूं ये गल्लां कित्थे समझ आंदियां ने, दादी तां बेचारी अनपढ़ हुई। दिस मेड हर अनहैप्पी, इन्नी ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं सी, हालांकि वो अनपढ़ तां नहीं सी, ज़्यादा पढ़ी लिखी नहीं सी। तां दिस मेड हर अनहैप्पी, तां उहदे नाल मेरी दादी मतलब दुखी हो जाती, अनहैप्पी, हैप्पी दा उल्ट हो गया। तो हुण वो मेरे लैसन च मेरी हैल्प नहीं सी कर सकदी, क्योंकि पढ़ाई उहदे जो हुण लेखक पढ़ाई कर रहा सी वो उस दादी दे पढ़ाई दे मतलब उसदे उहदे चों बाहर सी, बस तो बाहर सी। तो इस करके वो मेरी पढ़ाई दे विच मेरी दादी मदद नहीं सी कर सकदी। ते वो उन्हां गल्लां च विश्वास नहीं सी करदी, बिलीव इन द थिंग्स जिहड़ियां टॉट एट द इंग्लिश स्कूल, मैनूं इंग्लिश स्कूल च सिखाईयां जांदियां। अते वो दुखी हो जाती कि गॉड दे बारे कोई भी टीचिंग स्कूल च नहीं पढ़ाई जा रही। नो टीचिंग अबाउट गॉड, गॉड दी देखो जी वड्डी है, परमात्मा दे बारे कोई भी टीचिंग, कोई भी पढ़ाई ਉਹਦੇ ਹੁਣ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ ਚ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਕਿਸ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਸਕ੍ਰਿਪਚਰਸ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਸ਼ਬਦ ਕੱਲ ਵੀ ਆਇਆ, ਸਕ੍ਰਿਪਚਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤਾਂ ਗੁਟਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ, ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਨਾ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਬੜਾ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪੜਾਈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਬਾਰੇ, ਗੋਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥਾਂ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਪੜਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ। ਇਹਦਾ ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਨੇ ਅਨਾਉਂਸ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੇ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ कि सानू म्यूजिक लैसनस भी पढ़ाए गए, यानी कि सानू अज स्कूल च म्यूजिक दे लैसनस दिते गए, असी म्यूजिक सीखिया। शी वॉज वेरी डिस्टर्ब, वो बहुत ज़्यादा दुखी हुई। डिस्टर्ब का मतलब ये सुन के कि अज मेरे पोते नू स्कूल च म्यूजिक कराया गया, बड़ी डिस्टर्ब हुई, बड़ी दुखी हुई। क्यों? क्योंकि उसदे लई टू हर म्यूजिक जिहड़ा है वो इविल है। ल्यूड का मतलब हुंदा बेटा इविल, इविल का मतलब बुरा, इविल।
कोई एक तो गुड हुंदा है ना, गुड मतलब कोई चंगी चीज, ईविल ओदा उल्ट हुंदा है, गुड दा मतलब उल्ट ईविल हुंदा है। तो इत्थे उस दे नाल जिहड़ा म्यूजिक है ਉਹ ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ बुरी चीज है, ईविल एसोसीएशन उस नाल जुड़ियां होईयां ਉਹਦੀਆਂ यादां ਉਹ बुरीआं ने, मतलब वो नहीं चाहती कि मेरे पुੱਤ ਨੂੰ म्यूजिक समझाया कराया जाए, उसनूं समझाया जाए, पढ़ाया जाए। क्यों? कहते इट वॉज द मोनोपली ऑफ हार्लेट्स एंड बैगर्स। कहते ਜਿਹੜਾ म्यूजिक है ये तो भिखारियां ते कोठे वालियां दा काम है। इत्थे हार्लेट्स का मतलब जो नर्तकियां ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ कोठे ते नचदियां वगैरह, उन्होंने ਅਸੀਂ हार्लेट्स कहते हैं। ਤੇ ਬੈਗਰਸ मतलब ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦਾ ਕੰਮ ਤਾਂ ਬੈਗਰਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਹਾਰਲਟਸ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਏਕਾਧਿਕਾਰ, ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਚ ਟਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਇੱਕ ਜਣੇ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਿੰਡ 'ਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹਲਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਹਲਵਾਈਓ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਇਹਦੀ ਮੋਨੋਪੋਲੀ ਹੈ, ਹੋਰ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਹਲਵਾਈਓ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ? ਨੋਟ ਮੈਂਟ ਫॉर ਜੈਂਟਲ ਫੋਕ, ਜੈਂਟਲ ਫॉर ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਹੈ ਇਹ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਨਾਂ ਲਈ ਹੈ? ਹਾਰਲਟਸ ਲਈ ਐਂਡ ਬੈਗਰਸ ਲਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸਨੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ੀ ਸੈਡ ਨਥਿੰਗ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਡਿਸਅਪਰੂਵਲ, ਕਿ ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਪਰੂਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੜਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਉਸਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ ਜਾਂ ਨਾ ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਸਿਖਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਈ ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਕਿ ਮੈਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਪੜਾਂ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੀ ਸ਼ੀ ਰੇਅਰਲੀ ਟਾਕ ਟੂ ਮੀ ਆਫਟਰ ਦੈਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਰੇਅਰਲੀ ਹੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਇੱਥੋਂ ਦੇਖੋ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪੋਤਾ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕਰੇ। ਉਹ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਪੁਸਤਕਾਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਰੱਬ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੇ, ਨੈਤਿਕ ਗੱਲਾਂ ਸਿੱਖੇ, ਉਹ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਹੈ ਬੱਚੇ, ਉਹਦਾ ਦਾਦੀ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ। ਉਹ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਕਿ ਸਾਇੰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜਾਂ ਇਹਦੀਆਂ ਮਿਊਜ਼ਿਕ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਸਿੱਖੇ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੋਤਾ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਵੱਧ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਚਲੋ ਪੋਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਵੈਨ ਆਈ ਵੈਂਟ ਅਪ ਟੂ ਦਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ, ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਪਟਿਆਲੇ 'ਚ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉੱਥੇ ਪੜ੍ਹਨ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਈ ਵਾਜ਼ ਗਿਵਨ ਅ ਰੂਮ ਆਫ ਮਾਈ ਓਨ, ਮੈਨੂੰ ਮੇਰਾ ਕਮਰਾ ਮਿਲਿਆ ਘਰ 'ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ, ਕਿ ਹੁਣ ਪੁੱਤ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨੂੰ ਇਹਦਾ ਕਮਰਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇਹਨੂੰ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਪ੍ਰੀਵੀਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੀਸੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ, ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਮੁੰਡਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਰੂਮ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਮਨ ਲਿੰਕ ਸੀਗਾ ਦੋਸਤੀ ਦਾ, ਵਾਸ ਸਨੈਪ, ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਸਨੈਪ ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਕਾਮਨ ਲਿੰਕ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸੀ? ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤੱਕ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ ਤਾਂ ਉਹ ਇੱਕੋ ਰੂਮ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਕੱਲ ਕਿ ਇੱਕੋ ਰੂਮ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਦਾਦੀ ਤੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ। ਪੋਤਾ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਸੇ ਰੂਮ 'ਚ ਉਹ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਕਤੂਬਾਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ। ਲੇਕਿਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫਰੈਂਡਸ਼ਿਪ ਦਾ ਲਿੰਕ ਉਹ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿਹੜਾ ਲਿੰਕ ਟੁੱਟ ਗਿਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਕਮਰਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਦਾਦੀ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੋਤੇ ਦਾ ਅਲੱਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਲੂਜ਼ਨ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਨਾ ਸੈਕਲੂਜ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ? ਇਕਾਂਤਵਾਸ। ਸੈਕਲੂਜ਼ਨ ਇਕੱਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੱਲੇਪਨ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਕਲੂਜ਼ਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਭਾਣਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਭਾਈ, ਹੁਣ ਪੁੱਤਾ ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੇ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾਊਗਾ। ਪਰ ਉਹਨੇ ਵਿਦ ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ, ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹ। ਰੈਜ਼ਿਗਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਚਾਹੁਣਾ, ਹੈ ਨਾ, ਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਇਕਾਂਤਵਾਸ ਮੰਨ ਲਿਆ ਵੀ ਚਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਪੁੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਰੂਮ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਮੈਂ ਇਕੱਲੀ ਰਹੂੰਗੀ। ਚਾਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਮੰਨ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਸਪਿਨਿੰਗ ਵੀਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਚਰਖਾ ਹੁੰਦੀ, ਚਰਖਾ ਕੱਤਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਛੱਡਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਰੇਅਰਲੀ, ਕਦੀ ਛੱਡਦੀ ਸੀ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉਹ ਚਰਖੇ ਦੀ ਬੈਠੀ ਰਹਿੰਦੀ ਸੀ ਤੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦੀ। ਟੂ ਟਾਕ ਟੂ ਐਨੀਵਨ, ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਖਾ ਹੀ ਕੱਤਦੀ ਸੀ ਉਹ। ਫਰੋਮ ਸਨਸੈਟ, ਸਵੇਰ ਸਨਸੈਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਸ਼ੀ ਸੈਟ ਬਾਏ ਹਰ ਵੀਲ ਸਪਿਨਿੰਗ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਚਰਖਾ ਕੱਤਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਰਿਸਾਈਟਿੰਗ ਪ੍ਰੇਅਰਸ, ਅਤੇ ਪ੍ਰੇਅਰਸ ਗਾਉਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸਿਰਫ ਆਫਟਰਨੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੁਪਹਿਰ ਵੇਲੇ ਸ਼ੀ ਰਿਲੈਕਸਡ, ਉਹ ਆਰਾਮ ਕਰਦੀ, ਫੋਰ ਅ ਵਾਈਲ, ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ, ਟੂ ਫੀਡ ਦਾ ਸਪੈਰੋਜ਼, ਸਪੈਰੋ ਨੂੰ ਫੀਡ ਕਰਨ। ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਡੌਗਸ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪੰਛੀਆਂ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਸੀ,
ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਸੀ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਉਹ ਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਪੈਰੋਜ਼ ਨੂੰ, ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਵਰਾਂਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੀ, ਸ਼ੀ ਸੈਟ ਇਨ ਦਾ ਵਰਾਂਡਾ, ਕੀ ਕਰਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਬ੍ਰੈਡ ਸੀ, ਰੋਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਤੋੜਦੀ ਇਨਟੂ ਲਿਟਲ ਬਿਟਸ, ਇਨਟੂ ਲਿਟਲ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜਿਆਂ 'ਚ ਉਹਨੂੰ ਤੋੜਦੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਿਟਲ ਬਰਡਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੰਛੀ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕੋਲੈਕਟਿਡ ਰਾਊਂਡ ਹਰ, ਉਸਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੰਛੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਤੇ ਕ੍ਰੀਏਟਿੰਗ ਅ ਵੈਰੀਟੇਬਲ ਬੈਡਲਮ ਆਫ ਚਿਰਪਿੰਗ। ਚਿਰਪਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਚਿੜੀ ਜਿਵੇਂ ਚੀਂਚੀ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਚਿਰਪਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਚਿੜੀ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਚਿਰਪਿੰਗ। ਬੈਡਲਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਦੋਂ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਬੈਡਲਮ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਵੈਰੀਟੇਬਲ ਕਿ ਮਤਲਬ ਦਿਖਦਾ ਸੀਗਾ, ਰੀਅਲ। ਵੈਰੀਟੇਬਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਤਲਬ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਉੱਥੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀਗਾ ਚਿੜੀਆਂ ਦੀ ਚੀਚੀ ਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੌਲਾ ਪਾਉਂਦੀਆਂ। ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ। ਤਾਂ ਕੁਝ ਚਿੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਸਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਲਿਟਲ ਬਰਡਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਕੁਝ ਚਿੜੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਤੇ ਉਸ ਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੈਗਸ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕੁਝ ਉਹਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ, ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਮ ਇਵਨ ਸੈਟ ਔਨ ਹਰ ਹੈਡ, ਕਈ ਉਸਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ ਚਿੜੀਆਂ ਆ ਕੇ। ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਪੈ ਗਿਆ ਸੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ, ਕੁਝ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਵੀ ਬੈਠ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਕੁਝ ਨਾ ਕਰਦੀ, ਸ਼ੀ ਸਮਾਈਲਡ, ਉਹ ਸਿਰਫ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੀ, ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਰਹਿੰਦੀ। ਬਟ ਨੈਵਰ ਸ਼ੂਡ them away, ਪਰ ਉਸਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਭਜਾਇਆ। ਸ਼ੂ ਅਵੇ, ਸ਼ੂ ਅਵੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ, ਜਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂ ਕਰਕੇ ਭਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿਸੇ ਜਾਨਵਰ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਡੌਗ ਆ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਉਹਨੂੰ ਹੱਥ ਜਾ ਮਾਰ ਕੇ ਨਾਲੇ ਸ਼ੂ ਜਾ ਕਰਕੇ ਐ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸ਼ੂ ਅਵੇ, ਸ਼ੂ ਅਵੇ ਮਤਲਬ ਦੂਰ ਭਜਾਣਾ। ਕਦੇ ਵੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਭਜਾਇਆ, ਚਾਹੇ ਆ ਕੇ ਉਸਦੇ ਹੈਡ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੀ ਲੱਤ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਚਾਹੇ ਉਸਦੇ ਸ਼ੋਲਡਰਸ ਤੇ ਬੈਠ ਜਾਣ, ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਿਆ। It used to be the happiest half hour of the day for her, ਕਹਿੰਦੇ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, the happiest, ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ 3rd ਡਿਗਰੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਹੈਪੀ ਦੀ, ਹੈਪੀ, ਹੈਪੀਅਰ, ਹੈਪੀਐਸਟ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀ ਲੱਗਿਆ, ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਦਾ ਹੈਪੀਐਸਟ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦੀ ਪੂਰੇ ਦਿਨ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਉਹੀ ਹਾਫ ਆਰ, ਉਹੀ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ, ਜਿਸ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਪੈਰੇ ਤੋਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਸੀ, ਉਸਦੀਆਂ ਖਾਸੀਅਤਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਹੁਣ ਵੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਧਾਰਮਿਕ ਸੀਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਾਠ ਜਵਾਨੀ ਯਾਦ ਸੀਗੇ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੈਠਦੀ ਉੱਠਦੀ, ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਉਸਦੇ ਮੂੰਹ ਚੋਂ ਪਾਠ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਾਠ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹਦੀ ਖਾਸੀਅਤ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਵਾਰਾ ਡੌਗਸ ਹੋਣ, ਚਾਹੇ ਬਰਡਸ ਹੋਣ, ਚਿੜੀਆਂ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਣ, ਕਬੂਤਰ ਵਗੈਰਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਰੋਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ ਤੇ ਬੜਾ ਉਹ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦੀ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਟੂ ਗੋ ਐਬਰੋਡ। ਗੋ ਐਬਰੋਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ, ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚੋਂ ਵੀ ਆਪਣੀ ਸਟੱਡੀ ਕਰ ਲਈ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਸੀ ਬੱਚੇ, ਉਹ ਬੜੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਿੰਡਾਂ ਵਾਲੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚੋਂ ਉੱਠ ਕੇ, ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੇਖੋ ਸਕੂਲਿੰਗ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਸਕੂਲਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹੇ ਹੋ, ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਬੱਚੇ ਥੋੜੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ। ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਏਦਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲ 'ਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੇਖੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਕਿੱਥੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਹ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅੱਜ ਨਾਮ ਹੈ, ਅੱਜ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੋਵਲਸ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰਚਨਾਵਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਦੇਖੋ ਚੈਪਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿੰਨੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਸਕੂਲਿੰਗ ਕੀਤੀ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਪਿੰਡ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਕੂਲ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹੇ, ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪੜ੍ਹਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਬਾਹਰ ਗਏ, ਗੋ ਐਬਰੋਡ, ਬਾਹਰ ਗਏ ਪੜ੍ਹਨ ਦੇ ਲਈ, ਫॉर ਫਰਦਰ ਸਟੱਡੀਜ਼, ਹੋਰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਚੇਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਪੱਕਾ ਯਕੀਨ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਵੁੱਡ ਬੀ ਅਪਸੈਟ, ਉਹਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਫॉर 5 years, ਵੁੱਡ ਬੀ ਅਵੇ, ਮੈਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਲਈ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਐਟ ਹਰ ਏਜ, ਹਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਨੂੰ, ਉਸ ਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੱਸ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਉਹ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਨ ਕੁਡ ਨੈਵਰ ਟੈਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਦਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਬੇਟਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕੱਲ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਛੱਡ ਜਾਣ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 5 ਸਾਲ ਥੋੜਾ ਵਕਫਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ 5 ਸਾਲ ਹੀ ਉਹ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂੰਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਬਟ ਮਾਈ ਮਦਰ, ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਕੁਡ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਦੱਸ ਸਕਦੀ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਜਦ ਪੋਤਾ ਵਾਪਸ ਆਊਗਾ
ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਸ ਨੂੰ ਮਿਲੂੰਗੀ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਬਟ ਮਾਈ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਕੁਡ, ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਸੀ ਕਿ ਹਾਂ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਆਏਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਲੈਣ ਆਉਂਗੀ, ਮਤਲਬ ਰਿਸੀਵ ਕਰਨ ਆਉਂਗੀ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਐਂਡ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਈਵਨ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ। ਨਾਓ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਵਰਡ ਬੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਬੱਚਿਓ। ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਕੋਈ ਐਸਾ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਹੱਸਣ ਲੱਗ ਜੇ, ਹਾ 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 ਕਰਕੇ, ਗੱਲ ਕੋਈ ਹੱਸਣ ਵਾਲੀ ਹੁੰਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਹੱਸ ਪਈਏ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੇ ਰੋ ਪਵੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹਦਾ ਆਪਣੇ ਇਮੋਸ਼ਨਸ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ, ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਸਮਝ ਆਏਗਾ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦਾ ਮੈਂਟਲ, ਮੈਂਟਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਮੈਂਟਲ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਜ਼ਬਾਤਾਂ ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੀ ਦਾਦੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ? ਨਾਟ ਈਵਨ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸੈਂਟੀਮੈਂਟਲ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੀਆਂ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਤੇ ਬੜਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ, ਸ਼ੀ ਕੇਮ ਟੂ ਲੀਵ ਮੀ ਐਟ ਦਾ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਮੈਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਆਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਪੁੱਤਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲਿਆ। ਦਾਦੀ ਦਾ ਪੁੱਤ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਆਈ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ। ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਮਾਵਾਂ ਦਾਦੀਆਂ ਹਾਏ ਮੇਰਾ ਪੁੱਤ ਚੱਲਿਆ, ਹਾਏ 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 ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬਜ਼ੁਰਗ, ਹੈ ਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਐਸੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮੈਨੂੰ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਛੱਡਣ ਆਈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕੋਈ ਇਮੋਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਇਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਅੱਥਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਗਿਰਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ ਫਿਰ ਉਹ? ਹਰ ਲਿਪਸ ਮੂਵਡ ਇਨ ਪ੍ਰੇਅਰਸ, ਉਹੀ ਜੋ ਆਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪ੍ਰੇਅਰ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਮਾਈਂਡ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲੋਸਟ ਰਿਹਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਪਾਠ 'ਚ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ? ਟੈਲਿੰਗ ਦਾ ਬੀਡਸ ਆਫ ਅ ਰੋਜ਼ਰੀ। ਕੱਲ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ, ਰੋਜ਼ਰੀ ਮਤਲਬ ਮਾਲਾ, ਬੀਡਸ ਉਹਦੇ ਮਣਕੇ, ਟੈਲਿੰਗ ਦਾ ਬੀਡਸ ਫੇਰਨਾ, ਹੈ ਨਾ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਨੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਹੈਂਡ ਸੀਗੇ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਰਹੇ? ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਰਹੇ, ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੀ ਰਹੀ, ਪਾਠ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਰੋਈ, ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਚੁੱਪਚਾਪ, ਸਾਈਲੈਂਟਲੀ, ਸ਼ੀ ਕਿਸਡ ਮਾਈ ਫੋਰਹੈਡ, ਉਸਨੇ ਮੇਰੇ ਮੱਥੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸ ਕੀਤਾ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਕਿਸ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਮੱਥੇ ਤੇ। ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੱਡ ਕੇ ਗਿਆ, ਮਤਲਬ ਰੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਚੜ ਗਿਆ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਮੋਇਸਟ ਇੰਪ੍ਰਿੰਟ ਹੈ, ਮੋਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਸਦਾ ਕਿਸ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਯਾਦ ਸੀਗੀ, ਉਹ ਉਸਨੂੰ ਮੈਂ ਸਾਂਭ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਰਹੀ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ। ਚੈਰਿਸ਼ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਐਜ਼ ਪਰਹੈਪਸ, ਸ਼ਾਇਦ, ਪਰਹੈਪਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ਾਇਦ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਕੰਟੈਕਟ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ, ਕਿ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ ਸੀਗਾ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਾਈਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਛੂਇਆ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਐ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਆਊਂਗਾ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੂਗੀ, ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਗਿਆ। ਇੱਥੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਲਈ ਉਹ ਲਾਸਟ ਸਾਈਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਕੰਟੈਕਟ ਹੋਇਆ, ਮਤਲਬ ਮੇਰੀ ਮਾਂ ਨੇ, ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਮੈਂ ਲਾਸਟ ਵਾਰੀ ਮੈਨੂੰ ਛੂਇਆ। ਬਟ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਨੋਟ ਸੋ, ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। 5 years ਬਾਅਦ ਆਈ ਕੇਮ ਬੈਕ ਹੋਮ, ਮੈਂ ਘਰ ਆਇਆ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਮੈਟ ਬਾਈ ਹਰ ਐਟ ਦਾ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ ਖੜਾ ਪਾਇਆ। ਦੇਖੋ, ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਉਹ ਛੱਡਣ ਆਈ ਜਦੋਂ ਪੋਤੇ ਨੇ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਲੈਣ ਆਈ, ਇੰਨਾ ਪਿਆਰ ਸੀ। 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈਣ ਗਈ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ, ਤੇ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨੋਟ ਲੁੱਕ ਅ ਡੇ 올ਡਰ। ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੀ ਉਹ ਹੋਰ ਬੁੱਢੀ ਨਜ਼ਰ ਨਹੀਂ ਆਈ। ਯਾਦ ਕਰੋ ਕੱਲ ਆਪਾਂ ਪਾਠ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ? ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ, ਜਿਹੋ ਜਿਹਾ ਮੈਨੇ ਸੁਰਤ ਸੰਭਾਲੀ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇ 20 ਸਾਲ ਲਾ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਦਾਦੀ ਓਨੀ ਓ ਬੁੱਢੀ ਲੱਗੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਜਦੋਂ 5 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਓਨੀ ਓ ਬੁੱਢੀ ਲੱਗੀ, ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੁੱਢੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹਦੇ ਉਸ ਕੋਲੇ ਹਜੇ ਵੀ ਵਰਡਸ ਲਈ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਉਹਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਕੜ ਲਿਆ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਕਲਾਸਡ ਮੀ। ਹਜੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਸੁਣ ਸਕਦਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰੇਅਰ ਗਾ ਰਹੀ ਸੀ, ਰਿਸਾਈਟਿੰਗ ਹਰ ਪ੍ਰੇਅਰ। ਜਦੋਂ ਉਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਬਾਹਾਂ 'ਚ ਲਿਆ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਪਾਠ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੀ ਅਰਾਈਵਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਮੈਂ ਆਇਆ ਸੀ, ਅਰਾਈਵਲ ਮਤਲਬ ਆਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀਐਸਟ ਮੂਮੈਂਟਸ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਵਿਦ ਹਰ ਸਪੈਰੋਜ਼, ਉਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਪੀਐਸਟ ਫੇਰ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ੀ ਵਾਲੇ ਪਲ ਕਿਹੜੇ ਸੀ? ਉਹਦੇ ਸਪੈਰੋਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਣੇ
ਫੈਡ ਲੋਂਗਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਥੋੜੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਰ ਤੱਕ ਹੁਣ ਫੀਡ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਪਹਿਲਾਂ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲਾਂਦੀ ਸੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਹੁਣ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 5-10 ਮਿੰਟ ਹੋਰ ਲਾਂਦੀ ਸੀ। ਵਿਦ ਫ੍ਰੀਵਲਸ ਰਿਬਿਊਕਸ, ਥੋੜੀਆਂ ਝਿੜਕਾਂ ਵੀ ਦੇਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਹੁਣ ਉਹ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨੇ ਨਾਮ ਰੱਖਤੇ ਹੋਣੇ ਚਿੜੀਆਂ ਦੇ, ਹੈਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦੀ ਹੋਵੇ, ਇੱਧਰ ਆ ਨੀ, ਕਿੱਧਰ ਚੱਲੀ ਐ, ਐਵੇਂ ਐਵੇਂ ਕਰਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੁੜੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਹੈਨਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਕਰਨ ਲੱਗ ਗਈ ਉਹ। ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ, ਇਨ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਅ ਚੇਂਜ ਕੇਮ ਓਵਰ ਹਰ, ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਉਸੇ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਦੇਖੋ ਆਇਆ ਸਵੇਰੇ ਰੇਲਵੇ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ, ਉਸੇ ਸ਼ਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲੇਖਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਚੇਂਜ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪ੍ਰੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਰੋਜ਼ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਨੇਬਰਹੁੱਡ ਤੋਂ, ਗੁਆਂਢ ਚੋਂ ਕੁਝ ਵਿਮਨ, ਕੁਝ ਇਸਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਆਪਣੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਕ ਓਲਡ ਡਰਮ ਲਿਆ, ਓਲਡ ਡਰਮ ਮਤਲਬ ਢੋਲਕੀ, ਪੁਰਾਣੀ ਢੋਲਕੀ ਲਈ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਨੇ ਗਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਪੋਤਾ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗਾਊਂ, ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਊਂ। ਚਲੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੱਕ, ਕਾਫੀ ਘੰਟਿਆਂ ਤੱਕ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਉਂਦੀ ਰਹੀ ਆਫ ਦਾ ਡਿਲੈਪੀਡੇਟਿਡ ਡਰਮ। ਡਿਲੈਪੀਡੇਟਿਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਸਦੀ ਹਾਲਤ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ। ਢੋਲਕੀ ਪਈ ਸੀ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵਜਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਢੋਲਕੀ ਚੱਕ ਲਈ ਉਹਨੇ, ਫਟੀ ਪੁਰਾਣੀ ਜੀ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਵਜਾਈ ਗਈ। ਉਸਦੀ ਸਕਿਨ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਮੜਾ ਸੀਗਾ, ਉਹ ਵੀ ਐਂ ਲੱਗਿਆ, ਲੁਥਰ ਲੁਥਰ ਲੱਗਿਆ ਕਰਨ। ਸੈਗਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਨਾ, ਇੰਨਾ ਵਜਾਇਆ ਉਹਨੇ। ਤੇ ਗਾਣੇ ਕਿਹਦੇ ਗਾਏ ਉਹਨੇ, ਸੈਂਗ ਆਫ ਦਾ ਹੋਮ ਕਮਿੰਗ ਆਫ ਵਾਰੀਅਰਸ। ਵਾਰੀਅਰਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੂਰਵੀਰ, ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਰੀਅਰਸ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੰਗਾਂ ਤੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਦਾਂ ਦੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ। ਹੋਮ ਕਮਿੰਗ, ਘਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲੇ, ਜਿਵੇਂ ਯੋਧੇ ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗਾਣੇ ਗਾਉਂਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਢੋਲ ਪਰਦੇਸੀ ਵਾਪਸ ਆਇਆ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਗਾਣੇ ਗਾਏ ਉਹਨੇ। ਵੀ ਹੈਡ ਟੂ ਪਰਸੁਏਡ ਹਰ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਮਨਾਣਾ ਪਿਆ। ਪਰਸੁਏਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਮਨਾਣਾ ਪਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਹੁਣ ਬਸ ਕਰ, ਟੂ ਅਵਾਇਡ ਓਵਰਸਟੇਨਿੰਗ, ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ ਦਬਾਅ ਕਾਹਤੋਂ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੈ ਤੂੰ, ਗਾਣੇ ਗਾਣ ਲੱਗੀ ਹੈ, ਤੇ ਇੰਨਾ ਨਾ ਗਾ, ਓਵਰਸਟੇਨ ਨਾ ਕਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੇ, ਇੰਨਾ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਨਾ ਲੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸ਼ੀ ਡਿਡ ਨਾਟ ਪ੍ਰੇ, ਕਿ ਉਸ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕੀਤੀ। ਮਤਲਬ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਲੇਖਕ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਦੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਪ੍ਰੇ ਨਾ ਕੀਤੀ ਹੋਵੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਦਿਨ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਐਵੇਂ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਨੇ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੋਤੇ ਦੀ ਆਉਣ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੀ, ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਗਨ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੇ ਯਾਦ ਨਾ ਰਹੀ। ਇਹ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਾਈਂਡ ਕਿੱਧਰ ਨੂੰ ਡਾਇਵਰਟ ਹੋ ਜੇ। ਚਲੋ ਅੱਗੇ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਗਲੀ ਸਵੇਰ ਸ਼ੀ ਵਾਸ ਟੇਕਨ ਇਲ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੰਦੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਢੋਲਕੀ ਵਜਾਣੀ, ਗਾਣੇ ਗਾਣਾ, ਉਹ ਥੱਕਦਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਾਈਲਡ ਫੀਵਰ ਸੀ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਬੁਖਾਰ ਸੀ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਟ ਵੁੱਡ ਗੋ, ਚਲਾ ਜਾਊਗਾ ਬੁਖਾਰ ਇਹ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਮਦਰ ਹੈ ਉਹ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ, ਥੌਟ ਡਿਫਰੈਂਟਲੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੋਚ ਰਹੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਨੀਅਰ, ਕਿ ਹਰ ਐਂਡ ਵਾਜ਼ ਨੀਅਰ, ਕਿ ਉਸਦਾ ਅੰਤ ਹੁਣ ਨੇੜੇ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਸਿਰਫ ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਆ ਫਿਊ ਆਵਰਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਚੈਪਟਰ ਕਲੋਜ਼ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਉਸਦੀ ਖਤਮ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਘੰਟੇ ਹੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਅਤੇ ਉਸਨੇ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਓਮਿਟਡ ਟੂ ਪ੍ਰੇ। ਓਮਿਟਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡਤੀ ਅੱਜ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ ਉਹਨੇ, ਓਮਿਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਛੱਡ ਦੇਣਾ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ ਛੱਡਤੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਾਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰੂਗੀ, ਕਾਹਦੇ 'ਚ, ਟਾਕਿੰਗ ਟੂ ਅਸ, ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਵਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਸਵੇਰ ਦੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਨਾ ਕਰੋ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਐਂਡ ਨੀਅਰ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਤਾ ਸਾਡੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ। ਪਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਸਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ, ਛੱਡਤਾ, ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਗਨੋਰ ਕਰਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰੀ ਜਾਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਸ਼ੀ ਲੇ ਪੀਸਫੁਲੀ, ਉਹ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਪਈ ਰਹੀ, ਕਿੱਥੇ, ਬੈੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕੀ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਪ੍ਰੇ ਕਰਦੀ ਰਹੀ, ਟੈਲਿੰਗ ਹਰ ਬੀਟਸ, ਤੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੀ ਰਹੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਝ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਈਵਨ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਕੁਡ ਸਸਪੈਕਟ, ਸ਼ੱਕ ਹੋਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲਿਪ ਸੀਗੇ ਸਟਾਪਡ ਮੂਵਿੰਗ, ਉਹ ਮਤਲਬ ਮੂਵ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਲਿਪਸ ਉਹਦੇ ਬੋਲਣੋਂ ਬੰਦ ਹੋ ਗਏ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਰੋਜ਼ਰੀ ਸੀ, ਮਾਲਾ ਸੀ, ਉਸਦੇ ਲਾਈਫਲੈਸ ਫਿੰਗਰਸ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਫਿੰਗਰਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਗਿਰ ਗਈਆਂ। ਫਿੰਗਰ 'ਚ ਮਾਲਾ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਮਾਲਾ ਉਸਦੇ ਹੱਥਾਂ 'ਚੋਂ ਨੀਚੇ ਗਿਰ ਗਈ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸ਼ਾਂਤ ਪੈਲਰ ਸਪਰੈਡ ਔਨ ਹਰ ਫੇਸ,
ਉਹਦਾ ਫੇਸ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਪੈਲਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਫੇਸ ਪੀਲਾ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਚਿਹਰਾ ਸੀ ਪੀਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਸ਼ੀ ਵਾਜ਼ ਡੈਡ, ਕਿ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਚੋਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ, ਵੀ ਲਿਫਟਡ ਹਰ ਆਫ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉਠਾਇਆ। ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਸਟਮਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਸਟਮਰੀ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਬਜ਼ੁਰਗ ਮੰਨ ਲਓ ਬੈੱਡ ਤੇ ਉਸਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜੇ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਨੀਚੇ ਪਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਕਸਟਮ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰਥਾ ਹੈ ਇਹ। ਤਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਥਾ ਅਨੁਸਾਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈੱਡ ਤੋਂ ਨੀਚੇ ਲਿਆਏ, ਲੇਡ ਹਰ ਔਨ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ, ਨੀਚੇ ਲਿਆਏ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਾਊਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਤਾ, ਇੱਕ ਲਾਲ ਕਫਨ। ਠੀਕ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਾਊਡ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਹੋਣਾ, ਤਾਂ ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਾਊਡ ਦੇ ਨਾਲ, ਲਾਲ ਕਫਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕਵਰ ਕਰਤਾ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਤਾ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਦੀ ਮਾਰਨਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮਾਰਨਿੰਗ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਵਿਰਲਾਪ ਵਗੈਰਾ ਕਰਦੇ ਆ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਾਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਦੇਖੋ ਮਾਰਨਿੰਗ ਇੱਕ MORNING ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਵੇਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਪੈਲਿੰਗ ਹੈ ਬੇਟਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਬੋਲਣ ਦਾ ਸਟਾਈਲ ਠੀਕ ਸੇਮ ਹੈ, ਮਾਰਨਿੰਗ, ਲੇਕਿਨ ਇਹਦੇ ਚ ਯੂ ਪਿਆ ਹੋਇਆ। ਇੱਥੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਵਿਰਲਾਪ ਕਰਨਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਝ ਦੇਰ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਛੱਡਤਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਫਿਊਨਰਲ ਦੀਆਂ, ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ, ਮੇਕ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟਸ, ਉਸਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰੀਏ। ਕਾਹਦਾ? ਫਿਊਨਰਲ ਦਾ। ਫਿਊਨਰਲ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ। ਤਾਂ ਉਸਦੀ ਅਸੀਂ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਸੀ ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਇਕੱਲਾ ਛੱਡਤਾ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇਨ ਦਾ ਈਵਨਿੰਗ ਅਸੀਂ ਉਸਦੇ ਰੂਮ ਚ ਗਏ ਅਤੇ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਲਿਆਏ। ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਜਿਸ ਤੇ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਪਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਲਿਆਏ, ਕਰੂਡ ਸਟ੍ਰੈਚਰ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਲੋਹੇ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਸਟ੍ਰੈਚਰ, ਉਸ ਤੇ ਲਿਆਏ ਟੂ ਟੇਕ ਹਰ ਟੂ ਬੀ ਕ੍ਰੀਮੇਟਿਡ, ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਦਾ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰੀਏ। ਕ੍ਰੀਮੇਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਦਾਹ ਸੰਸਕਾਰ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਸੂਰਜ ਛਿਪ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਦ ਸਨ ਵਾਜ਼ ਸੈਟਿੰਗ, ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਰੂਮ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਿਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਰੂਮ ਚ ਲਾਈਟ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਥੋੜੀ ਥੋੜੀ, ਵਰਾਂਡੇ ਚ ਵੀ, ਵਿਦ ਅ ਬਲੇਜ਼ ਆਫ ਗੋਲਡਨ ਲਾਈਟ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਸੂਰਜ ਛੁਪਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਛੁਪਣ ਵੇਲੇ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਸੁਨਹਿਰੇ ਕਲਰ ਦੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਲੇਜ਼ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਿਰਨ ਜੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਿਰਨਾਂ ਛਾ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਉਸਦੀ ਬੋਡੀ ਨੂੰ ਕਮਰੇ ਚੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਵਾਪਸ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ ਕੋਰਟ ਯਾਰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਰੁਕੇ, ਹਾਫਵੇ ਉੱਥੇ ਰੁਕ ਗਏ ਅਸੀਂ ਉਹ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ? ਉਸ ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ। ਕਹਿੰਦੇ ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਾਂਡਾ ਐਂਡ ਇਨ ਅ ਰੂਮ right up to where she lay dead and stiff wrapped in red shroud, thousands of sparrows sat scattered on the floor। ਉਹਨੇ ਲਾਈਨ ਬੜੀ ਬੇਟਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਵੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਦੁੱਖ ਵੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਲਾਈਨ ਨੂੰ, ਲੇਕਿਨ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਲਾਈਨ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ, ਆਲ ਓਵਰ ਦਾ ਵਰਾਂਡਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਾਂਡੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਸਦੇ ਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਰਾਈਟ ਅਪ ਟੂ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਲਈ, ਵੇਅਰ ਸ਼ੀ ਲੇ ਡੈਡ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਪਈ ਸੀ, ਉਸਦੀ ਡੈਡ ਬੋਡੀ ਪਈ ਸੀ। ਸਟਿਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਨਾ ਆਕੜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੋਡੀ, ਸਟਿਫ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਰੈਪ ਕਰਕੇ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਰੈੱਡ ਸ਼ਰਾਊਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਲਾਲ ਕਫਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਜਿੱਥੇ ਪਈ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵਰਾਂਡੇ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਬੋਡੀ ਪਈ ਹੈ, ਰੂਮ 'ਚ, ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਸਪੈਰੋਜ਼, ਕਹਿੰਦੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਰੋ ਸੀਗੀਆਂ, ਚਿੜੀਆਂ, ਸੈਟ ਸਕੈਟਰਡ ਔਨ ਦਾ ਫਲੋਰ ਤੇ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਸਕੈਟਰ ਮਤਲਬ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਥਾਊਜ਼ੈਂਡਸ ਆਫ ਸਪੈਰੋਜ਼, ਉਹੀ ਸਪੈਰੋਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਪੈਰੋਜ਼ ਰੋਜ਼ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾਣਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੰਗ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹ ਬੈਠੀਆਂ ਸੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਸੀਨ ਦੇਖੋ, ਰੋਜ਼ ਉੱਥੇ ਚੀਂ ਚਿਹਾੜਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਨਾ ਬੈਡਲਮ ਵੈਰੀਟੇਬਲ ਬੈਡਲਮ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਸੀ, ਜਿਹਦਾ ਮਤਲਬ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੂਰਾ ਰੌਲਾ ਰੱਪਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਕੀ ਹੈ? ਦੇयर ਵਾਜ਼ ਨੋ ਚਰਪਿੰਗ, ਅੱਜ ਕੋਈ ਚੀਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋ ਰਹੀ, ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸੀ, ਸ਼ਾਂਤ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਦੇਖੋ ਇੰਨਾ ਰੌਲਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਉਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਅੱਜ ਚਿੜੀਆਂ ਵੀ ਚੁੱਪ ਸੀਗੀਆਂ। ਵੀ ਫੈਲਟ ਸੌਰੀ ਫॉर ਦਾ ਬਰਡਸ, ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਪੰਛੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬੜਾ ਹੀ ਦੁੱਖ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਇਆ। ਤੇ ਮਾਈ ਮਦਰ ਫੈਚਡ ਸਮ ਬ੍ਰੈਡ ਫॉर them, ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰੈਡ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਰਸੋਈ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਫੇਰ ਵੀ ਉਸਦੀ ਮਾਤਾ ਨੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖਿਆ ਵੀ ਉਹੀ ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਖਾਣਾ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਬ੍ਰੈਡ ਪਾਉਂਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਚਲੋ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਉਣੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਚਨ ਚੋਂ ਜਾ ਕੇ ਬ੍ਰੈਡ ਲਿਆਈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਇਆ। she broke it into little crumbs ਦਾ ਮਤਲਬ ਟੁਕੜੇ। ਉਹਨੇ ਉਸ ਰੋਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਗ੍ਰੈਂਡਮਦਰ ਯੂਜ਼ਡ ਟੂ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਕਰਦੀ ਸੀ, ਐਂਡ ਥਰੂ ਇਟ ਟੂ them, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੇ, ਪਾਤੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀਗੇ ਰੋਟੀ ਦੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਟੁਕੜੇ ਕਰਕੇ ਚਿੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਤੇ। the sparrows took no notice of the bread, ਚਿੜੀਆਂ ਨੇ ਉਸ
ब्रैड दा उस रोटी जो पाई गई सी ओदा कोई नोटिस नहीं लिया, यानी कि ओदे वल देखिया तक नहीं। चिड़िया ने वो रोटी खाधी तक नहीं, देखिया तक नहीं, खाना तक ये देखिया तक नहीं भी किसी ने सानू रोटी पाई है। वैन वी कैरिड माई ग्रैंड मदर्स कॉप्स ऑफ, कॉप्स का मतलब डेड बॉडी नूं कहा जाता बच्चों, जदों असी अपनी ग्रैंड मदर दी जिहड़ी बॉडी नूं लैके चले गए, दे फ्लू अवे क्वाइटली, वो सारियां दे दा मतलब इत्थे किहनूं कहा गया, स्पैरोज नूं कहा गया। वो स्पैरोज चुप करके फ्लू अवे उड़ गईयां, चलियां गईयां उत्थों। अगली मॉर्निंग, नेक्स्ट मॉर्निंग, द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, स्वीपर ने ओही ब्रेड दे टुकड़े जो मेरी मां ने पाए सी चिड़ियां दे लई, खाधे तां है नहीं उन्होंने, तां ओ सारे ब्रेड दे ਜਿਹੜੇ ਟੁਕੜੇ ਸੀ क्रम ਸੀਗੇ ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਸਵੀਪਰ ਨੇ, ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਨੇ ਕਿਹਦੇ ਚ ਪਾਤੇ, ਡਸਟਬਿਨ ਚ ਪਾਤੇ। ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ। ਤਾਂ ਬੱਚਿਓ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਅੱਛਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਦਾ ਬੇਟਾ। ਹਾਂਜੀ, ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਿਆ ਜੀ ਚੈਪਟਰ? ਮਨਪ੍ਰੀਤ, ਗੁਰਮੀਤ, ਪ੍ਰਭਜੋਤ, ਵਧੀਆ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਵਧੀਆ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਹਾਂਜੀ ਕਿੰਨੇ ਵਧੀਆ वर्ड ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਖਕ ਨੇ ਆਪਣੀ ਦਾਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਵਧੀਆ पोर्ट्रेट ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ, पोर्ट्रेट बनाया। हाँ, उम्मीद है बच्चों ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੈਪਟਰ ਸਾਡਾ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਸਮਝ ਵੀ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੈਂ ਇਸ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦਾ ਲਿੰਕ ਪਾ ਦੂੰਗਾ। ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਡੀ ਰਹਿ ਗਈ ਜਾਂ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ ਤਾਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਲਿੰਕ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤਾਂ ਬੇਟਾ ਕੰਮ ਆਪਣਾ ਪੂਰਾ ਕਰੋ, ਗਲੋਸਰੀ ਬਣਾਓ ਇਸ ਚੈਪਟਰ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਗਲੋਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਆ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਆ ਉੱਪਰ ਦੇਖੋ, ਆ ਨੀਚੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੇਟਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਪਟਰ ਦੱਸਦਾ। ਆ ਦੇਖੋ ਆ ਗਲੋਸਰੀ ਸਾਡੀ ਆ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਡ ਟ੍ਰਿੰਕਲ, ਪੋਰਟਰੇਟ, ਮੈਂਟਲ ਪੀਸ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਡ, ਫੇਬਲ, ਕ੍ਰਿਸ ਕ੍ਰੋਸ, ਹੌਬਲ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਰਡ ਦੇ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪੰਜਾਬੀ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੋਸਰੀ ਬਣਾਓ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 25-30 ਵਰਡਸ ਜਿਹੜੇ ਹੈ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੱਸਿਆ, ਸ਼ਰਾਊਡ ਦੱਸਿਆ, ਪੈਲਰ ਦੱਸਿਆ, ਬਲੇਜ਼, ਕੌਪਸ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮਤਲਬ ਦੱਸੇ। ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਰੇ ਵਰਡਸ ਆਪਣੀ ਗਲੋਸਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰੋ। ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਇਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨ ਆਨਸਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ ਨੂੰ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗਲੋਸਰੀ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰੋ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਸ ਦੀਆਂ ਪਿਕਸ ਭੇਜੋ। ਓਕੇ ਜੀ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ।